Good morning to all who are present over here. With the blessings of Almighty, we are starting the session. Let's begin with a quote of Swami Vivekananda. Take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, and live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leaves every other idea alone. This is the way to success. Our college, Mahaguru Institute of Technology, approved by AICTE and affiliated to Abdul Kalam Technological University, accredited with NAC with ISO certification, established in the year 2009 and has been successful in producing distinct engineers over a decade. Since its inception, our aim to deliver quality education and give our students the right exposure by maintaining the international standards of technical education. It is a great honor for our institution to have Mr. Wilson Kuny K. Sir, the Executive Director, Mary Mata Infrastructure Private Limited, about our guest. He has 39 years of experiences in the construction industry in India and abroad. He was rank holder in the Kerala University for BTech. He first joined in Indian Oil Corporation. He was an executive engineer in Kerala Irrigation Department. Sir has worked as a general manager in Synthetic Industries Limited. He has worked as a GM in DLF Indian Limited. He also worked as a managing director in the Live in Style Homes Limited. It's our honor that Sir is a close friend of our Professor K. Shashi, the HOD first year of MGIT. We all welcome you, sir. Next, our principal, Dr. Manju Jain. Her endless care and the guidance, also the support, prove that you are a great leader. Welcome you, ma'am, in the session. Next, our most beloved HOD, Professor K. Shashi. I would like to extend a warm welcome to our head. We are so proud of him being with us in all our deeds. Welcome you, sir. Next, our beloved faculties, especially S&H department, a warm welcome to this session. Next, our college backbone, our dear students, along with their parents, a warm welcome to you. I hope that all of you enjoy the session, which will be very fruitful to you. So let's start our session. Over to you, sir. I hope that all the students are there. This is a present privilege for me to meet you all, the vibrant youngsters and the faculty members. Thanks to the Department of Science and Humanities, authorities of Mahaguru Institute of Technology, especially the HOD, Shashi Sir. Shashi Sir is my good old friend. He is my classmate in the pre-degree. Now he is a +2. And we studied on the same bench for 2 years. And now we contacted after a span of 43 years. That is the advancement of the boon of this technology. Well, friends, I'm here to share with you certain tips that I gathered from my experience in my professional life. Don't think that I am very successful in my professional life. That is why I'm going to give you this session. It's not like that. One need not be very successful in sharing the experience. From the mistakes also, you could learn a lot. It is said that ordinary people learn from their mistakes and wise men learn from others' mistakes. So you are going to be wise. You are going to learn from my mistakes. And some people are there fools. They don't learn from mistakes. Not at all they learn. I had a story like this. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, if some problem is there, please intervene. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ കയറി ചെന്ന് അയാളുടെ 2 ചെള്ളയും പൊള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഡോക്ടർ, I made a mistake. When I was ironing, the phone came.
ഞാൻ ഓർക്കാതെ ഞാൻ എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചു എൻ്റെ ചെള്ളപ്പുള്ളി പോയി. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വാസ് അമ്യൂസ്ഡ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചെള്ളപ്പുള്ളി ഇത്? അപ്പം പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ നശിച്ച ഫോൺ വീണ്ടും റിങ് ചെയ്തു. ദിസ് വാസ് ഹിസ് ആൻസർ. ഡോക്ടർക്കൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഫൂൾസ് നെവർ ലേൺ ഫ്രം ദെയർ മിസ്റ്റേക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെസൺ. ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ മേ ആസ്ക് യു സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കും പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരം തരണം. കൈൻഡ്ലി അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആൻസർ സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ലേൺ ഫ്രം യു. ഓക്കെ, വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. See, we all have got equal opportunities now. You are all fortunate to be the students of a prestigious college. You are just, I think you all are first year students, no? Is it? Yes, sir. Okay. So you just started your course. You are enjoying the same facilities, like you are the students of the same university. You are having the same syllabus, same college you are studying, same faculties you are having. You all have 8 semesters of course and you have 24 hours a day. So equal chances are there for all you. But after finishing your studies, when you come out of your college, same opportunities are waiting for you outside the campus also. And similar challenges are also waiting for you. Ultimately, after some years, when you meet, you will see that some students will be exceedingly successful. They will excel in the best manner. കുറച്ചു പേര് അത്രയൊന്നും വന്ന് കാണത്തില്ല. They may not achieve their goals up to their satisfaction. And some of them will be miserable in their professional life. In spite of this equal chances or equal opportunities, what is the reason for this difference? നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം തലേവര എന്നൊക്കെ പറയും. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇറ്റ് റിമൈൻസ് മീ ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ടോൾഡ് ബൈ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ. അദ്ദേഹം ഒരു കഥ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രശേഖര ശാസ്ത്രികൾ എന്നുള്ള ഒരു സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കടൽ തീരത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലില് എന്തോ തടഞ്ഞു. അദ്ദേഹം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തലയോട്ടിയാണ്, വെളുത്ത തലയോട്ടി. അദ്ദേഹം കൗതുകപൂർവ്വം അത് കയ്യിലെടുത്തു. ഈ തലേവര വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ തലയോട്ടിയുടെ തലയിൽ നോക്കി. അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജനിച്ചു, പത്ത് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു, അവസാനം കടലിൽ മുങ്ങി മരണം. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അവസാനത്തെ ലൈനാണ്. ഇനിയും അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നു, അത് മരണത്തിന് ശേഷവും അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നു. ശാസ്ത്രിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായി. അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ടുക്ക് ദിസ് സ്കൾ ടു ഹിസ് ഹോം. എന്നിട്ട് വീട്ടില് അലമാരിക്കകത്ത് വെച്ചു. എന്നും രാവിലെ എടുത്ത് നോക്കും ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം. ഒരു ചേഞ്ചും കണ്ടില്ല. ബട്ട് ഹിസ് വൈഫ് വാസ് വാച്ചിങ് ഓൾ ദിസ്. Daily morning her husband takes something out and curiously watching on it. പുള്ളിക്കാരിക്ക് സംശയമായി, ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. ഒരു ദിവസം ശാസ്ത്രികൾ പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയെ അലമാരിക്കകത്തുനിന്ന് ഈ പൊതിയെടുത്തു. അപ്പൊ ചുമന്ന പട്ടില്ല ഒരു തലയോട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം അവർക്ക് പേടി തോന്നി. പിന്നെ അവർ വിചാരിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ശാസ്ത്രികൾ ഇതെടുത്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും, മേ ബി ശാസ്ത്രിയുടെ ലവർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ദിവസം രാവിലെ എടുത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരുമായിട്ട് സൊല്ലുമായിരിക്കും. അവർക്ക് ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ വന്നില്ല. അവരുടനെ തന്നെ ഈ സ്കൾ എടുത്തിട്ട്, ഈ തലയോട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ ഉരലിലിട്ട് ഇടിച്ച് പൊടിച്ച്
നദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു. അപ്പൊ തലവര ഇതാണ്. തലവര തൂത്താലും പോകില്ല, മരിച്ചാലും മാറില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വേണ്ടാത്ത തലവര നമുക്ക് എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ചൂസ് ടു സെലക്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റിട്ടൺ. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദിസ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്. വേണ്ടാത്ത തലവര നിങ്ങൾ എഴുതരുത്. നിങ്ങളുടെ തലവര നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, ടു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഫഷണൽ. ഇത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ കരിയർ തുടങ്ങിയിട്ടോ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. യു ആർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം തുടങ്ങാൻ പോവുകയുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് യു നീഡ് നോട്ട് റീറൈറ്റ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി, ബട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി റൈറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ടൈം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Somebody answer me. Are you hearing me? Yes, sir. Okay, thank you. Some response is required. I am not seeing your faces. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിലായിട്ട് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സുഖമില്ല. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദമെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എൻകറേജ് മീ, ഗിവ് മീ സം റെസ്പോൺസ് വെൻ ഐ ആസ്ക് യു സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ അവർ ടോപ്പിക് ഈസ് ടു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഫഷണൽ. സോ ബിഫോർ going into that, എനിക്കൊരു സംശയം നിങ്ങളോട് തീർക്കാനുണ്ട്. ഈ പ്രൊഫഷൻ, വൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പ്രൊഫഷൻ, വൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ. ഈ പ്രൊഫഷനും വൊക്കേഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Is there any difference between this profession and vocation? Somebody please give me an answer. You can unmute and give the answer. What is a vocation and what is a profession? I'm waiting for your answer. എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടോ? Did you hear my question? Yes, sir. Any answer from your side? Anything you know? നമുക്കിതൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അറിയില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ആൻസർ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ വേണം നമുക്ക്. ആർക്കും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വൊക്കേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനൊക്കെ വന്നു. There is certain difference between, they are similar, but there is certain difference between a vocation and a profession. ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രൊഫഷൻ refers to a career that opts for. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കരിയറാണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് you have to get extensive training and you have to acquire special skill to get a job on that profession. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് പഠിക്കണം, ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം, നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യണം, സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആവുക. പക്ഷെ വൊക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is that innate ability in an individual towards a particular occupation. നമുക്ക് സ്വയമേ തന്നെ നമ്മളിൽ ചില കഴിവുകളുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, ചില വാസനകളുണ്ട്, അഭിരുചികളുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മുടെ വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ബീങ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ. നമുക്കറിയാം ഒരു എഞ്ചിനീയർ, ഒരു സംഗീത സംവിധായകനുണ്ട്. ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഹി ഈസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ. പക്ഷേ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശസ്തനായ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷൻ വിട്ടിട്ട് പുള്ളിയുടെ വൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അത് സംഗീതമാണ്. പുള്ളി ഒരു സംഗീത സംവിധായകനാണ്. ആരാണത്? പറയൂ. ജയചന്ദ്രൻ. Yeah, very good. So ultimately I heard something from your side. Jayachandran. അപ്പോൾ അതുപോലുണ്ട്. Some doctors are there. Professionally they are doctors. പക്ഷെ അവരുടെ വൊക്കേഷൻ
might be a singer or a dancer. You got the difference now? വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ടാലന്റ് ആണ്, എബിലിറ്റി ആണ്, അഭിരുചിയാണ്. അത് നമ്മൾ പിന്തുടരുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളുടെ വൊക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിലുള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ? നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികളാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത്? നോ സർ. ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ECE, AI, EE, CS. ഓക്കെ, സിവിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ 3-4 ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഐ സി എ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് അബൌട്ട് 98. ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിൽ കൂടെ നോക്കിയിരുന്നേ, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഏതാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദി ലെറ്റർ എ, ആൽഫബറ്റ് എ. ഒരു 75 പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അത് ഒരു 35. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ആർ യു ഹിയറിംഗ് മീ? Can you hear me? Yes, sir. അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഒരു പകുതിയോളം ആളുകളുടെ നെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദി ലെറ്റർ എ. അപ്പോഴതെന്താണ് അതിന് കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്നാമന്മാരാണെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ചോസ് എ നെയിം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദി ആൽഫബറ്റ് എ. അപ്പൊ അതുപോലെ അവരാണോ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കണമെന്നുള്ളത്, ഏത് ട്രേഡ് എടുക്കണമെന്നുള്ളത്? ഹൗ ഡിഡ് യു ചൂസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ? ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചത്? What is the reason for choosing a civil branch or an electrical branch or an electronics branch? I want to hear something from you. ആരെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ പറയൂ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗിവ് മീ ആൻ ആൻസർ ഓൺ ദാറ്റ്. അത് ചിലപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, മുതിർന്നവരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എടുത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? അപന്യ, Arjun, oh, very good. Lot of hands are being raised. I am seeing the number goes on. 11, 12, 13. Oh, thank you. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മളൊരു കല്യാണം നടത്തുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ പോലാണ് മാരേജ്. ഈ മാരേജ് 2 വിധത്തിലുണ്ട്, ആൻ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആൻഡ് എ love marriage. Some like arranged marriages and some love to be in love marriage. അപ്പം ലവ് മാരേജിൽ 2 പേർ അറിഞ്ഞ് അവരിഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നവരുടെ അവരുടെ ജീവിതം ഒന്നുകൂടെ സന്തോഷപ്രദമായി പോകുന്നു. അവരെ പരസ്പരം അറിഞ്ഞും കൊണ്ടും കൊടുത്തുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിൽ 2 വ്യക്തികൾ അത്ര പരിചയമില്ലാത്തവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 മാരേജ് ആയാലും കൊള്ളാം, നിങ്ങളുടെ മാരേജിന് ശേഷം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be love between each other. ലവ് മാരേജിന് മുമ്പ് ലവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, മാരേജിന് ശേഷവും that love should continue. അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിൽ നേരത്തെ ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇഫ് ദി മാരേജ് ഈസ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ, you should have love between each other. The husband and wife should have love each other after the marriage. അപ്പോൾ ലവ് എന്നുള്ളൊരു ഘടകമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം സന്തോഷപൂർണമാകും.
It is the same in your professional life also. You should fall in love with your profession. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. ഫ്രം ദിസ് മൊമെന്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് ലവിങ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്, ഒരു ലവ് മാരേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സസ്റ്റെയിൻ ദാറ്റ് ലവ്, ഉപേക്ഷിച്ച് കളയും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനെ സ്നേഹിക്കുക. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ നിദാനം. See, there is no shortcut to success. ഇപ്പം മനുഷ്യൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് മറ്റ് ജീവികളെ ഇവോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ആ ലൈൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അവസാനമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് compared to other living organisms, those who are mightier in size, those who are having more strength, അവരെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ വളരെ മുന്നിലാണ്. His development is much faster. He is much ahead of other living beings. That is due to the development of his brain and intellect. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മുന്നിൽ വന്നത്. With this ability, he could conquer powers of nature and rule the world. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും, മനുഷ്യൻ ഇത്രയൊക്കെ ശക്തിമാനായിട്ടും ഒരു കാര്യം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അതാണ് സക്സസിനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതുവരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. സക്സസിന് to attain success, there is no shortcut at all. അപ്പം സക്സസ് നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം. ആർ യു സെറ്റ് റെഡി ടു ഗോ? നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമോ? യെസ്. നിങ്ങൾ ബോറടിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പറയണം. സാറേ ഇത് മതിയായി, കുറച്ച് ഇത് മതി, ദിസ് ഇനഫ്, നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക്, കേട്ടോ. സോ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ്. സി, സക്സസിന് ഒത്തിരി താക്കോലുകളുണ്ട്. ഈ താക്കോലുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു താക്കോലുകൾ 6 എണ്ണമാണ്. There are 6 C's for success. That are confidence, competence, commitment, consistency, cooperation, and communication. I'll tell you once again. Confidence, competence, commitment, consistency, cooperation, and communication. നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഴയ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പല എക്സ്പോഷറുണ്ട്. ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും വളരെ ബഹുദൂരം നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷർ അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. കോൺഫിഡൻസ്. And what is confidence? It is the belief in yourself, belief in your capabilities. If you don't believe yourself, none is going to believe you. നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വയം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, സ്വയം ഒരു ബിലീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. അപ്പോഴ് for that, you should try to know yourself first. You should try to know your strengths. നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് ഓൾസോ, യുവർ ഷോർട്ട് ഫോൾസ് ഓൾസോ. അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഘടകം. സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് പറയാറുണ്ട്, ആളുകൾ 4 തരം ഉണ്ടെന്ന്. 4 തരം ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതില് ആദ്യത്തെ ആളുകളാണ് ഐ നോ ഹു ഐ ആം. ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് അതേഴ്സ് ഡോണ്ട് നോ ഹു ഐ ആം. ഞാൻ ആരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം. നിഗൂഢതയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ സാറിന് പറയും ദേ ആർ കണ്ണിങ്, ദേ ആർ ക്രൂക്കഡ്. അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ആളുകൾ. രണ്ടാമതൊരു തരം ആളുകളുണ്ട് ഐ നോ എക്സാക്ട്ലി ഹു ഐ ആം ആസ് വെൽ അതേഴ്സ് ഓൾസോ നോ ഹു ഐ ആം. ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരാ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്ന് പറയുമോ? ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? പറയുമോ? എനി ആൻസർ? ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടിയാണ്. ഹലോ? നോ നോ, ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗിവ് മീ സം ആൻസർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ്, സുതാര്യമായ മനസ്സുള്ളവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാം. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ ആർക്കും എന്നെ പിടികിട്ടില്ല. കണ്ണിങ് ആൻഡ് ക്രൂക്കഡ് പീപ്പിൾ. ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം, അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ആരാണെന്ന്, ഹൗ ഐ ബിഹേവ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്ന് പറയാം. ഇനി വേറൊരു തരം ആളുകളുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹു ഐ ആം ബട്ട് അതേഴ്സ് വെരി വെൽ നോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഈസ് ദിസ്. ഞാൻ ആരാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വിഡ്ഢികൾ. ദേ ആർ സിംപിൾട്ടൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇനിയും വേറൊരു തരം ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആരാന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അറിയുമോ? അവരെ നമ്മള് പൊട്ടന്മാര് എന്നാ പറയുന്നത്. ലുനാറ്റിക്, സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ എന്നാ പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇങ്ങനെ 4 തരം ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഐദർ യു ഷുഡ് ബി ഇൻ ടൈപ്പ് 1 or type 2. I know myself, others may not know who I am, or I know myself and others very well know who I am. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കണം. 3-ലോ 4-ലോ ആകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഗുണം. സെക്കൻഡ് ഐ ടോൾഡ് ഈസ് കോമ്പിറ്റൻസ്. എ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയർ ഷുഡ് ബി കോമ്പിറ്റന്റ് ഇനഫ്. കോമ്പിറ്റൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് സൗണ്ട് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഷുഡ് ഹാവ് സഫിഷ്യന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇപ്പോഴേ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ വരുന്ന അവർ പറയും, അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അവർ സാറേ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. നമുക്കറിയാം കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസേ കിട്ടുള്ളൂ, എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കിട്ടിയില്ലാന്നിരിക്കും. പക്ഷെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു അക്വയർ ദാറ്റ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷന് വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോളേജിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അന്നേരം അക്വയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കരിക്കുലത്തിന്റെ അകത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം പറയേണ്ട. ഇഫ് യു ആർ സ്ട്രോങ് ഇൻ യുവർ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ്, ലേറ്റർ ഓൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. നിങ്ങൾ ബിടെക്കിനാണ് പഠിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്നെന്ന് പറയും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് BSc എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു.
ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നിങ്ങളുടെ ശശി സാറും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് BSc എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളൊരു സമരമൊക്കെ നടത്തി. BSc എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സമരമൊക്കെ നടത്തി. അത് BTech ആയിരിക്കണം, BTech സമരം എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. 1-2 വർഷം സമരമൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് BTech കിട്ടിയില്ല. ബാക്കിയുള്ള അതിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ BTech കിട്ടി. അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഈ എന്താണ് സയൻസ്, എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എന്താണ് ടെക്നോളജി, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ടാണ് ഈ സമരമൊക്കെ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഇപ്പോഴല്ലേ? അറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി? What is science? What is engineering? And what is technology? What is science? Somebody answer me. What is science? Dayal, please tell me, what is science? Dayal, I see your hand raised. You can answer. Yes, sir. Science. Ah. ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക? എന്താണ് ശാസ്ത്രം? ശാസ്ത്രം അതെന്താണ്? സയൻസ്. അറിയാം, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലേ? ഡോണ്ട് വറി. നമുക്കറിയാം, പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും. ഡോണ്ട് വറി. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബോഡി ഓഫ് നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്. ഈ ഒരു നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ നോളജ് ആണ് സയൻസ്. പ്രകൃതിയെ പറ്റി അറിയുന്നതാണ് സയൻസ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ലൈക്ക് പ്രകൃതിയിലെ ചില ലോസ് ആർ ദെയർ. ഗ്രാവിറ്റി, എർത്ത്, ഭൂമി ഓരോ വസ്തുവിനെ അതിന്റെ സെന്ററിലോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നു. ഗ്രാവിറ്റി. ഇനേർഷ്യ, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, വോളിയം, എനർജി, ഇതിനെല്ലാം certain set rules are there. അതനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേംബറിന്റെ അകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രഷർ കൂടും. പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇനി ആ ചേംബർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വോളിയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ there is a relation between temperature, pressure and volume. ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഈ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ തോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഫോർ അപ്പയറന്റ് ഫിനോമിന. ഇറ്റ് ഈസ് ദി നോളജ് ഓഫ് കോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. അതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സയൻസിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഫിനോമിന ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പം പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുള്ള നിയമങ്ങളാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം? യദു കൃഷ്ണൻ, വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്? You are engineering students. What is engineering? സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് certain tasks useful to the mankind with the help of സയൻസ്. ഈ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക. ഒരു രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം.
ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സയൻസ് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ അതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വശത്തേക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അതിന് ചില പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻറ്റു അവർ ലൈഫ്. അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിതെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ടെക്നോളജി? ദെൻ യു ആർ ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടെക്നോളജി? അത് പറയാമോ ആരെങ്കിലും? ടെക്നോളജി എന്താന്ന്? നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മെത്തേഡ്സ് that assist people to accomplish certain tasks in producing something. ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗും സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചില പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ ടെക്നോളജി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സയൻസ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ഫാക്ടറി ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിഗരറ്റ് ലൈറ്റേഴ്സ്. അതിനിങ്ങനെ ഈ ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് പറയാം, ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് വേറൊരു സ്റ്റോണെ റബ്ബ് ചെയ്യണം, ദെൻ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫയർ നമുക്ക് കത്തിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ആക്ച്വലി how you will make it, അത് ലാർജ് സ്കെയിൽ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജി. അപ്പൊ ഇത് ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം, ഇന്ന് മുഴുവനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കില്ല്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ സ്കില്ല് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പം നോളജ് ഓഫ് സയൻസ് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ യു സ്റ്റഡി യുവർ സബ്ജക്ട് വെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസ് ഓഫ് യുവർ കരിയർ, ആൻഡ് കീപ് യുവർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഐസ് ഓപ്പൺ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ലേൺ തിങ്സ് ഫ്രം ദി സറൗണ്ടിങ്സ്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പഠിച്ചാണ് മനുഷ്യർ ഇത്ര ഈ രീതിയിലെത്തിയത്. നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാർപ്പൻറ്റർ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പീസിലുള്ള ഒരു ബീം എടുത്തിട്ട് അയാൾ ഒരു ഉപയോഗത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേന് അയാൾ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂടുതലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. വിഡ്ത്ത് കുറവും ഡെപ്ത് കുറവായിട്ട് അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടേ വെക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാര്യം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വേരി ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ വേരിയേഷനാണ് വിഡ്ത്തിന്. അത് അതിൻ്റെ ക്യൂബിലുള്ള വേരിയേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ഡെപ്തില്. BD³/12 എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് മോർ വെൻ ഡെപ്ത് ഈസ് മോർ. ക്രോസ് ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഡെപ്ത് കൂടുന്തോറും സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. എനി ബീം യു ലുക്ക്, നോർമലി ഓൾ ബീംസ്, വേറെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദി വിഡ്ത്ത്. ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അരി വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കും. ഹൈ ഫ്ലെയിം എന്നുള്ളത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കും. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് എ സയൻസ്. വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നില്ല, ഇവാപറേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നില്ല. യു ആർ ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഫ്യൂവൽ. ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, ശാസ്ത്രം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രംഗത്തും ശാസ്ത്രമുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ സയൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് വിൽ ബി മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ്, അക്വയർ മാക്സിമം ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ കോഴ്സ്. ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റർ ആരാണോ, എനിക്ക് സമയം ഇനി എത്ര ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറയുമോ? ഹൗ മച്ച് ടൈം മോർ ഐ ഹാവ്?
എനിക്കിനി എത്ര സമയമുണ്ട്? ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി ആൻസർ. സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പ്ലീസ് ഇന്റർവ്യൂ. തേർഡ് ഈസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. വാട്ട് ഈസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു എ കോസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി. നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് they are not good masons, not good carpenters, not good welders, they are not good technicians. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പം എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ്. ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതറിയാം. ഒരു എനി ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ മേക്ക് സാമ്പാർ ആൻഡ് ഇഡ്ഡലി. ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ വെൻ യു ഗോ ടു സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് there is a qualified chef for that. 5 വർഷത്തെ കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെഫ് അവിടെ കാണും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഫോർ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഡിസൈൻസ്? അല്ല, ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽ ഈസ് റിക്വയർഡ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനും, ഇഫ് യു നോ ദി ടെക്നിക് ഓഫ് ഇറ്റ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫങ്ഷണൽ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി. എല്ലാ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. വി ഹാവ് ടു അച്ചീവ് അവർ ഗോൾസ്. അപ്പോൾ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗോൾസ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സാധാരണ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിവിൽ പ്രോജക്റ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് ഓർ എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോജക്ട്സ്, എന്ത് പ്രോജക്റ്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് എന്തായിക്കോട്ടെ, ഇതിനെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദെയർ, ക്വാളിറ്റി ഈസ് ദെയർ, ടൈം ഈസ് ദെയർ, സേഫ്റ്റി ഈസ് ദെയർ, എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ കമ്മിറ്റഡ് മൈൻഡ്. സോ മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു സ്റ്റഡി. യു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് യുവർ ലെസൺസ് പ്രോപ്പർലി. The fourth one is consistency. Consistency is the quality or a fact of staying the same at different times. ഏത് അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. You have to stay focused to your goals. Remember, നിങ്ങൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വരെ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ആകുന്നിടം വരെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് നിങ്ങൾ, അല്ലേ? ആണോ? ഈസ് മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ്? എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ? നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇന്ന് റിട്ടയർ ആകുന്നിടം വരെയോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തീരുന്നിടം വരെയാണോ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കുന്നത്? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഷിബിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ബർത്ത് വരെ, ലാസ്റ്റ് ബർത്ത് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് യു ആർ ആൻ എഞ്ചിനീയർ. അതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പീപ്പിൾ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് യു ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ്. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗീവ് ദാറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി കൺസിസ്റ്റന്റ്. ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദി ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് കോപ്പറേഷൻ. കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, നോബഡി വിൽ ഹയർ യു. കാരണം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് 2 പേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 + 1 is 2 in mathematics, but in management 1 + 1 is more than 2. ഇപ്പോൾ 2 പേര് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേരുടെ പ്രൊഡക്ഷനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരായിട്ട് യോജിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം.
if you want to excel in your profession. ഇപ്പോഴറിയാം നമുക്ക്, പണ്ടൊക്കെ IQ മാത്രം നോക്കിയാണ് ആളുകൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ IQ മാത്രമല്ല, IQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി. ഇപ്പം നോക്കൂ, എമോഷണൽ കോഷ്യന്റ്, നിങ്ങളുടെ വൈകാരികമായ കോഷ്യന്റൂടെ നോക്കൂ. സ്ഥിരത, നിങ്ങൾ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന ആളാണോ? ലേറ്റസ്റ്റ് വൺ ഈ സോഷ്യൽ കോഷ്യന്റ്. നിങ്ങൾ യു മേ ബി ഗുഡ് ഇൻ യുവർ IQ, good in your EQ, but your social behavior, how it is. SQ also is very important. And the last one is communication. Communication, last that is very important, communication. Nobody will be successful in life or profession unless he is a good communicator. നോക്കുക, എല്ലാ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും, ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ്, ദേ ആർ ഓൾ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും സമയത്തില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും ഒന്നും സ്ഥാനമില്ല. നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോ അല്ലെ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചാരുത, അത് ചെറിയൊരു കാര്യം മതി, അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, പ്രസന്റ് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർക്ക്. സോ ദേ വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ എ റേസ്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിലോ ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ അവരെക്കാട്ടിലും ടെക്നിക്കൽ നോളജ്, ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് പീപ്പിൾ, വി ഇന്ത്യൻസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. അതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് കലാമിറ്റി, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്, ഇൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ലൈഫ്. കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ടു ടെൽ സംബഡി or convey somebody your intentions, your feelings, or what you want. ഇത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ഈസ് എ ടീം ലീഡർ, സോ ഹി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു മിഷൻ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് 6 C's ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഐ തിങ്ക് മൈ ടൈം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് 12:15. എനിക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാമോ? സമയമുണ്ടോ? മോഡറേറ്റർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ you should be able to present yourself properly. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you cannot present yourself properly, you will not be successful. ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴാണ്. അവസാന വർഷം കാലത്തേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. പോരാ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം നൗ. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന ഉടനെ നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. ഇഫ് യു കനോട്ട് മാർക്കറ്റ് യുവർസെൽഫ്, യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രീഫ് റിവിഷൻ ഓഫ് യുവർ ഓൾഡ് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. നിങ്ങൾ തലേന്ന് രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറക്കളച്ചിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് സിമ്പിളും നീറ്റും ആയിരിക്കണം. എക്സസൈസ് മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഇന്റർവ്യൂ വെന്യൂലോട്ട് റഷ് ചെയ്ത് കയറരുത്. നിങ്ങൾ ടു ഏർലി യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ദെയർ. റൈറ്റ് ടൈമിന് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുക. പ്ലസന്റും പൊളൈറ്റുമായിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ബോഡി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് പൊളൈറ്റ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളെ പോകുന്ന കമ്പനിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എവരിബഡി ഹാസ് എ ഫോൺ, യു സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ ഫോൺ ഓർ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ സൈലന്റ് മോഡ്. നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറുക. വാക്ക് ഇൻ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്. ഒടിഞ്ഞു കുത്തി വളഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോരുക. വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് എ പ്ലസന്റ് ഫേസ് യു വാക്ക് ഇൻ ടു ദി ഇന്റർവ്യൂ. ഞാൻ ഒത്തിരി ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന പല കുട്ടികളും വളരെ പഥറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത്. നിങ്ങളോട് ഇരിക്കാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക. പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കയറിയിരിക്കരുത്. ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളൈറ്റ്നെസ് കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗ്രേസ്ഫുള്ളി
താങ്ക് ദം ആൻഡ് ഓക്യുപൈ ദി സീറ്റ്. ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങോട്ട് കൈ കയറി പിടിച്ച് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകരുത്. ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ അവരെ വളരെ ക്രഷ് ചെയ്യരുത്. അവിടെ ഹാൻഡ് ഡീസൻ്റ്ലി ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കേൾക്കണം. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് ആൻസർ പറയരുത്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് പറയുക. ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവാൻ നോക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുക. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയുക. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പം അറിവില്ലായ്മ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വർത്താനം പറയുക. സാവധാനം പറയുക. ഓഡിബിൾ ആയിരിക്കുക. ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് സൂക്ഷിക്കുക. സ്ലാങ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. അർത്ഥമറിയാത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അത് അബദ്ധത്തിൽ ചാടും. ഞാൻ എൻ്റെ പലരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. അവർ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന് തോന്നണം നിങ്ങൾ നോളജബിൾ ആണ്, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, സിൻസിയർ ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എടുത്തിരിക്കും. പക്ഷേ ഡോണ്ട് പ്ലീഡ് ഫോർ എ ജോബ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ദുരിതങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ജോലി തരണേന്ന് യാചിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ദേ വിൽ കം ആഫ്റ്റർ യു ഫോർ ഗിവിങ് എ ജോബ്. അതാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഓർ സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗിലെ ആദ്യ പണി. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഓൾ വർക്ക് ഫോർ ഏണിങ് മണി. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്ക് മണി, ഞാൻ കാശിന് വേണ്ടിയല്ല ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാറ്. വി ഓൾ work for earning money. Not only that, we have to get self-satisfaction. We have to get appreciation. Moreover, you have to get social acceptance. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഡോണ്ട് റൺ ആഫ്റ്റർ മണി. നിങ്ങൾ മണിയുടെ പുറകെ ഓടണ്ട. മണി വിൽ കം ടു യു ഇഫ് യു ആർ എ സൗണ്ട് പേഴ്സൺ. നിങ്ങൾ ഫെയിമിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കണ്ട. ഫെയിം വിൽ കം ടു യു ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ താങ്ക്ഫുൾ മൈൻഡ്. നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോട് നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ രാജ്യത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. യു ഷുഡ് ബി താങ്ക്ഫുൾ ടു യുവർ പേരൻസ്, യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, യുവർ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് യുവർ സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി മദർ നേച്ചർ. ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ലേൺ, വർക്ക്, ഏൺ, എൻജോയ് എ മീനിങ്ഫുൾ ലൈഫ്. I wish you all the very best. Time is short. Before concluding, I want to share you one more story. That is an Aesop story. Aesop കഥകളാണ്. ഒരു അച്ഛൻ അകത്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് മകൻ വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് വന്നു, വീടിനകത്തേക്ക് വന്നു. അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ കർണക്കുറ്റി നോക്കി ഒരു പൊട്ടിയൊരു കുട്ടി. മോൻ ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എന്നെ എന്തിനാണ് അടിച്ചത്? പറഞ്ഞു, സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിന് നീ വീട്ടിൽ വരണം. അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അടി ഉപകരിക്കും. നീ ഇനി അത് മറക്കുകയല്ല. അടുത്ത ദിവസം കറക്റ്റ് ടൈമിന് അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു. അന്നും കിട്ടി അവനൊരടി. മോൻ ചോദിച്ചു, ഞാനിന്ന് കറക്റ്റ് ടൈമിനാണല്ലോ വന്നത്, ഇന്ന് എന്നെ അടിച്ചത് എന്തിനാണ്? നീ ഉടുപ്പെ മുഴുവൻ ചെളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്. ഉടുപ്പ് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ നീ പഠിക്കണം. അതിന് ഈ അടി നിന്നെ ഉപകരിക്കും. അടുത്ത ദിവസം വന്നപ്പോഴും അവന് കിട്ടിയ ഒരടി. അവൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഉടുപ്പ് വൃത്തിയാക്കിയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നു, പിന്നെ എന്തിനാ അടിച്ചത്? അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, പുറത്തിട്ട ചെരുപ്പ് വീടിനകത്തോട്ട് കയറ്റരുതെന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ അടി. ഈ അടി അതിന് നിന്നെ ഉപകരിക്കുക. എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും. അടുത്ത ദിവസം കറക്റ്റ് ടൈമിന് വീട്ടിൽ വന്നു, ഉടുപ്പ് നീറ്റായിരുന്നു, ചെരുപ്പ് പുറത്തിട്ടിട്ട് വന്നു, എന്നിട്ടും കിട്ടിയ ഒരടി. അതെന്തിനാണെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു,
നീ എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അടി കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. അതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ അടി നിന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കും. അവസാനമായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ ഗുഡ് വെർച്യൂസ് that may not be always recognized by others or the society. Don't lose your heart. That is quite natural. നിങ്ങൾ അവിടെ പരീക്ഷ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റ് വരികയല്ല. Don't expect that your boss will always pat on your shoulders for your good works. പാറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, പാറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. You continue your good work. Ultimately it will be recognized by him or your company. So, good luck and goodbye to all, and thank you for your patient hearing. I thank once again to the organizers and the staff of this institution for giving me this chance to be with you all, the promises of tomorrow. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you. Students, can any queries you can ask students? Yes. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതൊന്നും ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല. കാര്യം ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് സം ഇൻഫർമേഷൻസ് യു നോ, ഓൾറെഡി നോ. അതൊന്ന് വേറൊരാൾ പറയുന്നുടനെ അതൊരു വേറൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊന്ന് വേറൊരാൾ പറയുമ്പോഴത്തേന് അതിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയും ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് മീ സംതിങ്, പ്ലീസ്. Okay, I think this is over. No queries, I think, sir. So now we will move to the vote of thanks session. Yeah. Okay. Good afternoon, one and all present here. Honorable resource person and teachers, respected teachers, principal, and my dear participants. It's my privilege to propose a vote of thanks. So on behalf of MIT, its entire fraternity, I feel immense pleasure to take this opportunity to propose a vote of thanks to our resource person, Mr. Wilson Kunju, Executive Director, Mary Mother Infrastructure Private Limited, so who spared the time from his busy schedule to grace this webinar. And with his extremely relevant address on to be a successful professional. So thank you, sir. Thank you. And then with day-to-day life examples, sir has explained the topic very beautifully, and it was a very informative. Thank you once again. Thank you very much, Miss. So now I further extend my hearty thanks to our principal, Dr. Manju J. Then I take this opportunity to specially express my deep regards and gratitude to us of this program, and our resource person is close friend also. That's a proud feeling for us. So I thank sir in this occasion. So then I move to thanks all the teachers would be a part of this webinar. Thank you all teachers. Then my deep sense of appreciation and thanks to all the participants who choose to be live with us and attend the webinar with great enthusiasm, and it made a successful one. So once again I thank you all for being with us. Thank you, sir, and thank you participants. Thank you very much.